ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്തും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ടേംസാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രി, ട്രേഡ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത്രയും ടേംസ് റൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, സാമ്പത്തിക ലാഭം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയോ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇതാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. Actually, these activities include all those activities which have a focus on economic motive. In detail, economic activity is the activity of making, providing, purchasing or selling goods or services. Any action that involves producing, distributing or consuming products or service is an economic activity. Additionally, any activities involving money or the exchange of products or services are economic activities. And in the case of non-economic activities, non-economic activity is an activity performed with the purpose of rendering service to others without any consideration to financial gain. Those activities which are initiated for personal content or to meet human sentiments are non-economic activities like service to family, social service, cultural service, religious service, etc. അപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബേസിക് വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എക്കണോമിക്കും നോൺ എക്കണോമിക്കും തമ്മിൽ. നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യമോ പിന്നെ പ്രേരണയോ ഇത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് some economic motives. And in the case of economic activities, there are some different classifications. In the case of first classification, economic activities include business, employment and profession. And I think you are very familiar with employment and profession. പ്രൊഫഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ്, അതേപോലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ പോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയറെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ബിസിനസ്. ആൻഡ് ബിസിനസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. Commerce and industry jointly contributes the scope of business. And in the case of commerce, it includes trade and aids to trade. Trade refers to buying and selling of goods and services, and some aids to trade activities are there which supports trade activities, that is transport, communication, warehousing, banking, insurance, advertising, salesmanship, mercantile agency services, etc. are some of examples of aids to trade which facilitates trading activities. So try to remember, business includes commerce and industry. Commerce includes trade and aids to trade. Then industry means economic activity concerned with the processing of raw materials and the manufacture of goods in factories. Industry ഒരുപാട് classifications ഉണ്ട്, like primary, secondary, tertiary and quaternary. Then manufacturing, construction, extractive, genetic and service industries. And രണ്ടാമത്തെ classification. Then on the basis of capital we can classify industries into large scale, small scale and also medium scale, of course. And on the basis of raw material, industries may be heavy, light, agro based, mineral based, pastoral and forest based. And on the basis of ownership, private, public, joint and cooperative sector. And on the basis of labor, large, medium and small scale industries. And miscellaneous industries like automobile, IT, village, cottage, ancillary and basic industries are there. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ഓർമ്മിക്കുക. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു: എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ
പ്രധാനമായിട്ട് 3 ആക്ടിവിറ്റീസാണ് വരുന്നത്. ബിസിനസ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ. ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, ആൻഡ് അഗെയിൻ കോമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ട്രേഡ് ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ്, ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ദെൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വേറെ രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഹിയർ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ്, സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് tertiary activities, quaternary activities and quaternary activities. This is another form of classification. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.